ટ્રોફીની સેમીફાઇનલ મેચમાં ગુજરાતની ટીમે ઝારખંડને 123 રને આપી હાર. વર્ષ 1950 બાદ પહેલી વખત ગુજરાતની ટીમ પહોંચી ફાઇનલમાં. ડિજિટલ યોજનામાં સુરતના યુવકને લાગી 10,000ની લોટરી. 195 રૂપિયાનું પુરાવ્યું હતું પેટ્રોલ. અમદાવાદના બડોદરા ગામમાં હજુ પણ તંત્ર ન પહોંચ્યું હોવાની વીટીવીના રિયાલિટી ચેકમાં થયો ખુલાસો. હાથી ગણતી 1 કિલોમીટર દૂર ગામના લોકોમાં બર્ડ ફ્લૂનો ફફડાટ. 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીનું એનાલ. યુપીમાં 7 તબક્કામાં ચૂંટણી. ઉત્તર પ્રદેશ, ગોવા, મણિપુર, ઉત્તરાખંડ અને પંજાબમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જામશે ચૂંટણીનો માહોલ. તો 11 માર્ચે એક સાથે પરિણામ થશે જાહેર. ખુશીની થઈ અંતિમ વિધિ. પરિવારજનોમાં ભારે શોક. ગઈકાલે મુંબઈથી લવાયો મૃતદેહ. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી. રણજી ટ્રોફીમાં ગુજરાત ઇતિહાસ સર્જવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. રણજી ટ્રોફીની સેમીફાઇનલ મેચમાં ગુજરાતની ટીમે ઝારખંડને 123 રને હરાવ્યું. પાર્થિવ પટેલની આગેવાનીમાં ગુજરાતની ટીમે સતત આગેકૂચ કરી. ગુજરાત તરફથી રમતા જસપ્રીત બુમરાહે સર્વાધિક 6 વિકેટ ઝડપી, જ્યારે આરપી સિંહે 3 વિકેટ ઝડપી અને હાર્દિક પંડ્યાએ 1 વિકેટ ઝડપી. પ્રથમ ઇનિંગમાં પ્રિયાંક પંચાલની શાનદાર સદીથી ગુજરાતે 390નો રોડ સ્કોર ખડકી દીધો. ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે પણ ટ્વીટ કરીને ગુજરાતની ટીમને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. નોંધનીય છે કે વર્ષ 1950-51 બાદ ગુજરાતની ટીમ પ્રથમ વખત રણજી ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. બીજી તરફ મુંબઈ અને તામિલનાડુ વચ્ચે બીજી સેમીફાઇનલ ચાલી રહી છે, ત્યારે આ મેચમાં વિજય બનનાર ટીમ ગુજરાત સામે 10 જાન્યુઆરીના રોજ ઇન્દોરમાં ફાઇનલમાં ટકરાશે. ધીરજ ઝા સંવાદદાતા ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. ધીરજ, ખાસ કરીને આટલા વર્ષો બાદ, આશરે કહી શકાય 50-60 વર્ષો બાદ ગુજરાતની ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચી રહી છે. કહી શકાય કે એક સફળતા તરફ ગુજરાત ક્રિકેટ આગળ વધી રહ્યું છે. બીજી તરફ જે બીસીસીઆઈ અને લોઢા કમિટી વચ્ચેનો વિવાદ છે, તેવામાં જે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ છે વધુ સારું બની રહ્યું છે. जी जी निश्चित, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो गुजरात की टीम है 66 साल के बाद रणजी के फाइनल में पहुंची है, सेमीफाइनल जीत के, और ये एक गुजरात के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण क्षण है और ये बहुत ही बेहतरीन एक टीम परफॉर्मेंस है, जिसमें अगर टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो गुजरात ने पहली पारी में जो 390 रन बनाए थे, उसके जवाब में झारखंड ने 408 रन बनाया और कुछ 18 रनों की लीड ली. लेकिन दूसरी पारी में वही जब गुजरात 252 रन बनाया तो फिर झारखंड ने सिर्फ 111 रन बनाया और इस तरह से गुजरात ने ये विजय हासिल की. इसमें देखिए, लोढ़ा कमेटी की बात तो है ही, लेकिन साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो गुजरात की टीम पे उस पर एक नजर रखनी पड़ेगी कि जिसमें हार्दिक पांड्या हो, बुमराह हो, आरपी सिंह हो और पार्थिव पटेल, ये चारों प्लेयर जो है एक इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और लगातार आरपी सिंह पहले भी बहुत सारे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और हार्दिक पांड्या हो, बुमराह हो और पार्थिव हो, ये करंट इंडियन टीम में है, जिसका फायदा गुजरात टीम को मिला है. बिल्कुल धीरज, बात करें समित गोहिल और प्रियांक पंचाल, दोनों ओपनर रह चुके हैं गुजरात रणजी टीम के लिए, और साथ ही साथ समित गोहिल ने हाल में ही जो ट्रिपल सेंचुरी दागकर एक नया रिकॉर्ड खुद के नाम किया. उसके बाद प्रियांक पंचाल का इस सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस, पहली इनिंग में एक शानदार शतक की नौबत से 390 रन गुजरात ने लगा दिए पहली इनिंग में. बोल सकते हैं कि इस जो जीत है उसके पीछे ओपनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा. जी जी जी, जिस तरह से सही कह रहे हैं निश्चित जी. अब जिस तरह से प्रियांक पंचाल ने पहली पारी में 149 रन की दमदार पारी खेली और जिसके कारण ही गुजरात ने 390 रन का स्कोर खराब कर पाया. किसी भी टीम का जो परफॉर्मेंस होता है सिर्फ जो ओपनर बल्लेबाज होते हैं उन पर निर्भर करता है, और जिससे ये प्रियांक पंचाल और गोहिल है, इन्होंने पूरी तरह से खरे उतरे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम को 390 रन के स्कोर पे पहुंचाया. बिल्कुल धीरज, इस मैच में कंप्लीट क्रिकेटिंग पैकेज गुजरात की ओर से देखने को तो मिला ही, साथ ही साथ बोल सकते हैं कि आने वाली आईपीएल मार्च अप्रैल में जो आईपीएल होने वाली है उसमें गुजरात के प्लेयर्स भी अभी दिखेंगे जो अभी तक नहीं दिखे. बात करें समित गोहिल की, प्रियांक पंचाल, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही शानदार तरीके से उभर रहे हैं, वो भी आने वाली आईपीएल में शायद दिखने को मिले. जी जी, जरूर देखने को मिलेगा. जिस तरह से प्रियांक पंचाल और समित गोहिल का परफॉर्मेंस रहा लास्ट सीजन में, उसके हिसाब से तो उनको जगह मिलनी चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे जो उनका ट्रेड है, ये बहुत अच्छे जो उनको कॉस्ट मिलेगा और उस तरह से उनको जो आईपीएल है, अपकमिंग आईपीएल मैच है, उनको प्रियांक पंचाल और समित गोहिल को तो मिलेगा ही मिलेगा मौका, और जरूर मिलना चाहिए. जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो बेहतरीन खेल रहे हैं, बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं और उनका जो
रिकॉर्ड है पूरे सीजन का बहुत अच्छा है और उस आधार पे ही उनका चयन होगा। बिल्कुल खास धीरज, ये सेमीफाइनल और अभी तक की रणजी सफर की बात करें तो बहुत सालों से ऐसा माना गया, नो डाउट कि अभी पार्थिव पटेल ने धोनी के रिटायरमेंट के बाद एक विकेटकीपर के तौर पर इंटरनेशनल टेस्ट टीम में कमबैक किया है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी की अगर बात आती है तो लंबे समय से पार्थिव गोहिल ये पद पर जमे हुए और लग रहा है कि बहुत ही सफल कैप्टन माने जा रहे हैं अभी तक के। जी, अगर पार्थिव पटेल की बात करें, बहुत दिनों से ये गुजरात टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो पार्थिव के पास पहले जिस तरह की टीम अभी है, इस साल में है, इस सीजन में जो टीम है पार्थिव पटेल के पास, तो इस तरह की टीम पहले नहीं थी। अभी अगर टीम पे अगर आप नजर डालेंगे तो जो 4-5 प्लेयर हैं वो बहुत इंटरनेशनल मैच का उनका अनुभव है, जिसके सामने झारखंड की टीम नहीं, उनमें उतना अनुभव नहीं है। एक सौरभ तिवारी है जो इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है, बाकी हर एक प्लेयर सिर्फ रणजी मैच खेल रहे हैं। बाकी जो गुजरात के पास टीम है वो बहुत ही जबरदस्त टीम है और बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं पार्थिव पटेल, जिसका फायदा उनको मिला है। और धोनी के रिटायरमेंट के बाद उनको टेस्ट टीम में कमबैक मिला है, जिनसे उनका विश्वास बढ़ा हुआ है और उनका ही फायदा, जिससे इसका फायदा उन्होंने ये उनके कैप्टनशिप में भी मिला है, उनका देखने को असर मिल रहा है और ये लगता है कि इनकी नेतृत्व बहुत ही निखर के सामने आई इतने लंबे समय के बाद। बिल्कुल धीरज, फाइनल की बात करें 10 जनवरी को इंदौर में फाइनल खेली जाने वाली है और तमिलनाडु और मुंबई के बीच अभी दूसरी सेमीफाइनल जारी है। आखिरी दिन बाकी है, मुंबई को जीतने के लिए एक टारगेट दिया हुआ है और 10 विकेट उसके हाथ में, 9 विकेट। लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर 10 तारीख को देखने को मिलेगी, क्योंकि सालों के बाद गुजरात फाइनल में पहुंचा है तो वो भी पूरा दम लगाएगी इस रणजी को जीतने के लिए। और दूसरी तरफ मुंबई और तमिलनाडु दोनों ही टीम रणजी फाइनल में पहुंच चुकी है पहले, लेकिन इस बार का मुकाबला कुछ और ही देखने को मिलेगा, बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। जी 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 निश्चित, बहुत सही आप कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु और जो मुंबई के बीच में जो सेकंड सेमीफाइनल चल रहा है, उसमें से जो भी जीतता है, मुंबई का पलड़ा ऐसे तो भारी दिख रहा है कि वो जीत लेगी ये सेमीफाइनल। और इसके बाद जो फाइनल मैच होने वाला है, जो गुजरात और जो विजेता टीम होगी सेकंड सेमीफाइनल खेलेगी, वो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात की टीम अपने आप में एक इतिहास रच के 66 सालों के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है रणजी ट्रॉफी का, और वो पूरा दम लगाएगी कि इस बार वो रणजी ट्रॉफी पे कब्जा करे और गुजरात का परचम लहरा। और तो बेशक मुझे इसमें पूरी उम्मीद है कि बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को। बिल्कुल धीरज, अपडेट लेते रहेंगे आपके पास। धन्यवाद जानकारी के लिए। અને સમાચાર પર નજર કરીએ। છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ફિક્સ પગાર અને બેરોજગારી મામલે ઉઠતા વિવાદનો સુખદ અંત આવ્યો છે। જન અધિકાર મંચ અને મુખ્યમંત્રી વચ્ચે ગાંધીનગરમાં મળેલી મીટિંગ સફળ રહી હોવાનો દાવો પ્રવીણ રામે કર્યો છે। તેમણે જણાવ્યું છે કે મુખ્યમંત્રીએ જન અધિકાર મંચને આશ્વાસન આપતા જણાવ્યું છે કે ફિક્સ પગાર બાબતે સરકાર હકારાત્મક વલણ આગામી દિવસોમાં દાખવશે અને જરૂરી પગલાં લેશે, જેના ભાગરૂપે સરકાર 22,000 યુવાનોની તાત્કાલિક ધોરણે ભરતી કરશે। મહત્વનું છે કે સરકાર તરફથી હકારાત્મક વલણ બહાર આવતા વાઇબ્રન્ટ સમિટનો વિરોધ જન અધિકાર મંચ સહિત દલિત એકતા મંચના અધ્યક્ષોએ મોકૂફ રાખ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાત જન અધિકાર મંચના નેજા હેઠળ જન આક્રોશ મહાસંમેલન આયોજન ગત રવિવારના રોજ યોજાયું હતું। મંજૂરી વિના રેલી યોજાતા પોલીસે 400થી વધુ લોકોની અટકાયત પણ કરી હતી। આ સાથે જ ઓબીસી અગ્રણી જિગ્નેશ મેવાણીની પણ અટકાયત કરાઈ હતી। આ સંમેલનમાં પાસ, એસપીજી સહિતના સંગઠનોના અગ્રણીઓ પણ ટેકો આપ્યો હતો। જો કે આજે હકારાત્મક વલણ રાજ્ય સરકાર તરફથી બહાર આવતા વિવાદનો સુખદ અંત આવ્યો છે। हितल पारिक संवाददाता फोन लाइन पर जोड़ाया है। हितल, खास जे जन आक्रोश जे महासम्मेलन योजाયું ત્યારબાદથી એક વિવાદ હતો અને આ વિવાદ વાઇબ્રન્ટ સમિટ સુધી જવાની એરણે આવી ચૂક્યો હતો કે વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં પણ જે જન આક્રોશ મંચ છે એ વિરોધ કરશે, પરંતુ આ બેઠકમાં ખાસ કયા મુદ્દા ઉપર વાત થઈ અને સરકારનું વલણ હકારાત્મક બતાવવામાં આવી રહ્યું છે, તો કયા મુદ્દા ઉપર ખાસ વાત થઈ અને સરકાર તરફથી કેવા પ્રકારનું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે? जी, खास કરીને જણાવી દઉં કે જન અધિકાર મંચ ના નેતા પ્રવીણ રામ સાથે અને તેમના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીએ બેઠક કરી હતી અને આ બેઠકમાં આ લોકોની જે 3 માગણીઓ, મહત્વની માગણીઓ હતી, ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓને કાયમી કરવા અને એ તમામ મુદ્દા પર સરકારે હકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ અપનાવ્યો છે અને સરકારે અત્યારે તો એમને એટલું જ કીધું છે કે રાજ્ય સરકારે તમામ તૈયારીઓ કરી લીધી છે। જો કે 10મી તારીખે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ કેસની મુદત છે અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા એફિડેવિટ કરવામાં આવશે અને એ એફિડેવિટમાં તમામ
તે લોકોની માંગણીઓ છે સંતોષવાનો રાજ્ય સરકારે પ્રયત્ન કર્યો છે. આ એક મહત્વનો મુદ્દો રાજ્ય સરકારે તેઓને કીધો છે. સાથે સાથે સ્થાનિક લોકોને 85% રોજગારી મળવી જોઈએ એ પ્રકારની આ સંગઠનની માંગણી હતી. તેને પણ રાજ્ય સરકારે હકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો છે અને રાજ્ય સરકારે વિશ્વાસ અપાવ્યો છે કે અમે ચોક્કસ મોનિટરિંગ સેલ જેવું બનાવીશું કે જેમાં સ્થાનિક કક્ષાના સ્થાનિક યુવકોને 85%ની રોજગારી મળે. એટલે આ તમામ જે 3 મુદ્દા હતા, ત્રણ મુદ્દા પર સરકારે હકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ રાખ્યો છે અને તેના જ કારણે આ સંગઠને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં જે વિરોધ કરવાની વાત હતી એ વિરોધ ગુજરાતની અસ્મિતા સાથે જોડવાની વાત રાજ્ય સરકારે કરી. કારણ કે આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત માત્ર સરકારનો નથી પણ સમગ્ર ગુજરાત માટે સારો છે એ પ્રકારની રાજ્ય સરકારનો દ્રષ્ટિકોણ આ સંગઠનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે અને તેના જ આધારે આ આંદોલન જે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સુધી પહોંચવાનું હતું તે અત્યારે તેઓએ પાછું ખેંચી લીધું છે. જી બિલકુલ હિતલ, એકંદરે આ સમગ્ર જો ઘટના ઉપર નજર કરીએ તો કહી શકાય એક આંતરરાષ્ટ્રીય ફોરમ પર પહોંચેલો એક ઇવેન્ટ જે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત આટલા સમયથી યોજાતી આવી છે તેનો ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારમાં એક ડર હતો કે આ એક ઇન્ટરનેશનલ ફોરમ જે બની રહ્યું છે, જે બની ચૂક્યું છે, તેમાં ક્યાંક ગુજરાતનું નામ ન ડોળાય અથવા તો આવા પ્રકારના વિરોધ ન થાય એટલા માટે સરકાર ઝૂકી છે એવું કહી શકાય. ચોક્કસ કહી શકાય. સાથે સાથે આ ઇવેન્ટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ આવવાના છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને, કોઈ વિરોધનો સૂર ન ઉઠે એ માટે રાજ્ય સરકાર પર પણ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી પ્રેશર હતું અને એ પ્રેશરના ભાગરૂપે જ આ સમગ્ર મામલો છે એ થાળે પાડવામાં અને અથવા એનો ઉકેલ લાવવામાં રાજ્ય સરકારે ત્વરિતતા બતાવી છે. અને સાથે સાથે રાજ્ય સરકાર પણ સમજી ગઈ હતી કે આ સંગઠન છે એ ફિક્સ પગારના સંગઠનમાં જે પ્રકારે પાટીદાર આગેવાનો સામે આવ્યા હતા, અલ્પેશ ઠાકોર પણ સામે આવ્યો હતો, હાર્દિક પટેલ દ્વારા પણ સપોર્ટ મળ્યો હતો, એના કારણે વધારે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે એની સલાહ અને સમાધાનના ટેબલ ઉપર લઈને સમાધાન કરવામાં સરકારને સફળતા મળી છે. જી બિલકુલ હિતલ, ધન્યવાદ જાણકારી માટે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકીએ ભાજપ પર ફરી એક વખત પ્રહાર કર્યા છે અને જણાવ્યું છે કે દેશમાં મોદી સરકારે યુવાનોની હાલત ઉડાડતા ઉડતા પંજાબ જેવી કરી નાખી છે અને યુવાનોને ખોટા વાયદાઓના નશા તરફ વાળ્યા છે. આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું છે કે વર્ષ 2014માં ભાજપને જે 33%ની બહુમતી મળી હતી તેમાં તેમણે બેફામ નિર્ણયો લીધા હતા અને દેશની ખોટી દિશામાં વાળ્યો હતો. તો બીજી તરફ તેમને સંબોધેલી પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું છે કે આગામી યુપી, પંજાબ સહિત અન્ય રાજ્યોમાં યોજાનારી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને સંપૂર્ણ બહુમતી મળશે અને પાર્ટી ફરી એક વખત સત્તા પર આવશે તો ગુજરાતમાં જે ચૂંટણી યોજાશે તેમાં ભાજપને માત્ર 75 સીટો જ મળશે. ઉત્તરાખંડ, પોંડિચેરી આ બધા રાજ્યોમાં તો સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવશે જ, પણ સાથે સાથે ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ કોંગ્રેસનો દેખાવ પ્રથમ નંબરે આવશે એમાં શંકાને સ્થાન નથી. અન્ય સમાચારો પર નજર કરીશું એક નાનકડા વિરામ બાદ. વેલકમ બેક. અમદાવાદના હાથીજણ પાસે બર્ડ ફ્લૂના કેસને લઈ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હેલ્થ ટીમ હરકતમાં આવી છે. મંગળવારથી જ કોર્પોરેશનની 30 સભ્યોની 2 ટીમ કામે લગાડવામાં આવી છે, જેમાં આશા વર્કર તથા મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કરનો સમાવેશ થાય છે. એનિમલ હસબન્ડરી સાથે જોડાયેલા 25થી વધુ લોકોને હેલ્થ વિભાગ દ્વારા કીમો પ્રોફાઇલ લેક્સિસ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી છે. તકેદારીના ભાગરૂપે 1 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં 5 ચિકન શોપ સીલ કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય વિસ્તારોમાં દવાનો છંટકાવ કરી સફાઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. કમિશનર સાહેબની સૂચના મુજબ આ જગ્યાએ મેડિકલ ટીમ તૈનાત કરવામાં આવેલી છે. ટોટલ અમારી 2 ટીમ આ જગ્યાએ તૈનાત છે. 30થી વધારે આ પ્રકારના મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર આશા બહેનો દ્વારા આ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તદુપરાંત આ જ વિસ્તારમાં જે કોઈ આશા ફાઉન્ડેશનના કોઈ સભ્યો હોય અથવા એનિમલ હસબન્ડરીને લગતા કોઈ ટીમ મેમ્બર હોય જે આ કામગીરી સાથે સંકળાયેલ હશે તેને કીમો પ્રોફાઇલેક્સિસ ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવેલી છે. અંદાજિત 25થી વધારે વ્યક્તિને આ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવેલી છે.
અમદાવાદના હાથીજણમાં બીમાર મુર્ગીઓને મામલે તંત્રના દાવાઓ પોકળ સાબિત થયા છે. વીટીવીના રિયાલિટી ચેકમાં વિગતો બહાર આવી છે. વડોદરા ગામના લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. પાલતુ પશુઓને રોગ થવાનો ભય ફેલાયો છે. હાથીજણમાં આસપાસના કેટલાક ગામ લોકો પણ ખરીદી માટે આવે છે, જેને લઈને રોગ ફેલાવાની દહેશત વધી ગઈ છે. તો આપને જણાવી દઈએ, બર્ડ ફ્લૂનો કહેર હવે વધી રહ્યો છે. તેવામાં જે તંત્ર દ્વારા દાવાઓ કરવામાં આવ્યા છે એ વીટીવીના રિયાલિટી ચેકમાં પોકળ સાબિત થયા છે. તો બર્ડ ફ્લૂને લઈને એએમસીની જે ટીમ છે તે પણ હવે હરકતમાં આવી ચૂકી છે. બીજી તરફ વિક્રેતાઓ છે એ મરઘા છોડીને ભાગી રહ્યા છે. આશા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચાઇનીઝ મરઘીઓનો ટેસ્ટ પણ લેવાઈ રહ્યો છે. 800 ચાઇનીઝ મરઘીઓનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેથી કરીને હવે ધીરે ધીરે લોકોમાં આ ભયનો માહોલ વધી રહ્યો છે. 100 પક્ષી એવા હતા જે પહેલેથી જ આશા ફાઉન્ડેશનમાં હતા. ભાગી છૂટ્યા પહેલા અલ્હાબાદના લોકોએ મરઘા વેચી નાખ્યા હતા. વેચાયેલા મરઘામાંથી કેટલાકને બર્ડ ફ્લૂ પણ હોવાનું આ ટેસ્ટમાં બહાર આવ્યું છે. 4 વર્ષ બાદ અમદાવાદ પર બર્ડ ફ્લૂનું જોખમ ફરી વર્તાયું છે. અલ્હાબાદથી 6 લોકો ચાઇનીઝ મરઘી વેચવા આવ્યા હતા અને વેચવાની સાથે જ તે નાસી છૂટ્યા હતા. ચાઇનીઝ મરઘાની બીમારી છે તેવી શક્યતાઓ હતી. અમદાવાદમાં બ્લડ ફ્લૂની આશંકાને પગલે પશુપાલન વિભાગની ટીમ હાથીજણ પહોંચી હતી. પશુપાલન વિભાગના 40 કર્મચારીઓની ટીમ હાથીજણ ખાતે આવેલા આશા ફાઉન્ડેશનને ક્લીન કરશે. તો જિલ્લા કલેક્ટરે કોઈને ભયભીત થવાની જરૂર નથી તેમ જણાવ્યું હતું. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ દ્વારા પણ એના માટે નોટિફિકેશન કરવામાં આવેલું અને આપણે પણ અહીંથી જાહેરનામા બહાર પાડેલા છે. સાથે સાથે 12 જેટલી રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ્સની રચના કરવામાં આવેલી અને તાત્કાલિક કાલે રાત્રે જ એક મોટું ઓપરેશન કરીને આશા ફાઉન્ડેશનમાં જ 1481 જેટલા પક્ષીઓનું સાયન્ટિફિક પ્રોટોકોલ દ્વારા કલિંગ અને ડિસ્પોઝલ કરવામાં આવેલું. આજે પણ આ ટીમો કાર્યરત છે. ત્યાં સેનિટાઇઝેશનની પ્રક્રિયા અને 1 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં હાથીજન ગામમાં જ જેટલા બેકયાર્ડ પોલ્ટ્રી છે એવા 191 પક્ષીઓનું પણ આ જ પ્રોટોકોલ પ્રમાણેનું કામગીરી આજે હાથ ધરવામાં આવેલી છે. વસ્ત્રાલમાં કોઈ એક નાના તળાવમાં મરઘીઓને કોઈ નાખી ગયા બાદ તે મરઘીઓમાં બર્ડ ફ્લૂના લક્ષણો દેખાતા તંત્ર દોડતું થઈ ગયું છે. વસ્ત્રાલમાંથી મળેલી કેટલીક મરઘીઓનો નાશ કરાયો છે, જ્યારે કેટલીક મરઘીઓ હજુ પણ બચાવી શકાય તેમ હોવાથી આવી 100 જેટલી મરઘીઓને હાલ અમદાવાદ શહેરની વચ્ચે જ એક જીવદયા સંસ્થાને સોંપવામાં આવી છે. સર્વધર્મ રક્ષક સેવા ટ્રસ્ટને આ મરઘીઓ હાલ દેખરેખ માટે આપવામાં આવી છે. ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જસ્મીન શાહના મતે આ તમામ મરઘીઓનો બર્ડ ફ્લૂનો ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવતીકાલ સુધીમાં આવી જશે. જો કે આ 2 દિવસ દરમિયાન એક પણ મરઘીમાં બર્ડ ફ્લૂના લક્ષણો જોવા મળ્યા ન હોવાનું તેમણે દાવો કર્યો હતો. અમદાવાદમાં બર્ડ ફ્લૂની આશંકાને પગલે તંત્ર એલર્ટ બન્યું છે. રાજ્યના પશુપાલન વિભાગે વસ્ત્રાલની જીવદયા સંસ્થા આશા ફાઉન્ડેશનને 3 મહિના માટે સીલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આશા ફાઉન્ડેશન એ જ સંસ્થા છે જેમાં મુંબઈના ક્રાફેડ માર્કેટમાંથી ઇન્ફેક્ટેડ મરઘા અહીં લાવવામાં આવ્યા હતા. બર્ડ ફ્લૂને પ્રસરતો અટકાવવા માટે આશા ફાઉન્ડેશનને 3 મહિના માટે સીલ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. આ સાથે જ હાથીજણના 10 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં 36 ગામોમાં સર્વે હાથ ધરાયો છે. દ્વારકાના મોટા ગુંદા ગામે બેંકમાંથી રૂપિયા ન મળતા લોકોએ બેંકને તાળાબંધી કરી હતી. ગ્રામજનોએ બેંકની બહાર હોબાળો મચાવ્યો અને બેંકની બહાર તાળા મારી દીધા હતા. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે પાછલા કેટલાક દિવસોથી બેંકના ધક્કા ખાવામાં આવે છે, પરંતુ બેંકના કર્મચારીઓ દ્વારા નાણાં નથી આપવામાં આવી રહ્યા. હજારો લોકો દરરોજ બેંક પર એકઠા થાય છે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના કર્મચારીઓ રૂપિયા કરવામાં આનાકાની કરે છે. તો આપને જણાવીએ કે ફરી એકવાર બેંકને તાળાબંધી કરવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકને ગ્રામજનોએ જ તાળા મારી દીધા. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે રૂપિયા આપવામાં આવતા નથી.
અનેક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અને ગંભીર સમાચાર પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે. સાબરકાંઠાથી મહિલાએ 4 પગવાળા બાળકને જન્મ આપ્યો છે. એક ચોંકાવનાર સમાચાર આપને જણાવીએ. પોશીના સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં આ બાળકનો જન્મ થયો છે. થોડા ચોંકાવનારા સમાચાર એટલા માટે છે કે વિજ્ઞાનને ચેલેન્જ કરતો આ કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. કારણ કે મેડિકલ સાયન્સમાં આ કદાચ પહેલો કિસ્સો ગણી શકાય કે એક મહિલાએ 4 પગવાળા બાળકને જન્મ આપ્યો. માતા અને બાળક બંને હાલ સ્વસ્થ હોવાના પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. સાબરકાંઠાથી આ સમાચાર, જ્યાં મહિલાએ 4 પગવાળા બાળકને જન્મ આપ્યો છે. કદાચ મેડિકલ સાયન્સમાં પ્રથમ એવો કિસ્સો હશે કે કોઈ મહિલાએ, કોઈ માતાએ 4 પગવાળા બાળકને જન્મ આપ્યો હોય. હવે સાયન્સ માટે પણ, વિજ્ઞાન માટે પણ એક ચેલેન્જ સાબિત થશે આ કિસ્સો, એવું હાલના તબક્કે લાગી રહ્યું છે. આ સમાચારથી ડોક્ટર આલમમાં પણ એક ચોંકાવનારો હાલ આ સમાચાર સાબિત થઈ રહ્યા છે. કારણ કે અત્યાર સુધી આવા સમાચાર ક્યારેય સાંભળવા મળ્યા નથી, પરંતુ આ પ્રથમ એવો કિસ્સો કદાચ હોઈ શકે છે. પોશીના સામૂહિક કેન્દ્રમાં આ બનાવ બન્યો છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો માતા, અને આપ સ્પષ્ટપણે તસવીરમાં જોઈ શકો છો કે એક માસૂમ બાળક, જેમને 4 પગ હોવાનું સ્પષ્ટપણે આ તસવીરમાં દેખાય છે. જો કે હાલના સમાચાર પ્રમાણે સ્વસ્થ માતા અને બાળક બંનેના સ્વાસ્થ્ય સારું છે. દેવ ગોસ્વામી સંવાદદાતા ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. દેવ, એક મેડિકલ સાયન્સ માટે એક ચેલેન્જિંગ કિસ્સો કહી શકાય. તબીબોનું આ બાબતે શું કહેવું છે? ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે કુદરતની કરામતને કાળા માથાનો માનવી નથી સમજી શક્યો. દુનિયામાં ઘણા કિસ્સા એવા હોય છે જે અજીબો ગરીબ હોય છે. ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોશીના તાલુકાના નજીક આવેલા ઘનછાલી ગામના એક બેનને પ્રસવની પીડા ઉપડી હતી. તેમને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં તબીબે નોર્મલ પ્રસૂતિ કરાવી, પણ જ્યારે બાળકનો જન્મ થયો ત્યારે સ્ત્રી અને પુરુષ, છોકરો અને છોકરી બંને ના જનનાંગો સાથે જન્મેલો આ બાળક એક આશ્ચર્યચકિત મૂકી દીધું છે બધા લોકોને. જ્યારે ડોક્ટરો પણ એક આશ્ચર્યમાં ડોક્ટર સાથે વાત કરતો તેમણે એવું જણાવ્યું હતું કે આવો કિસ્સો લગભગ આપણા દેશમાં પ્રથમ બન્યો હોય મેડિકલ સાયન્સમાં, તેવું જણાઈ રહ્યું છે. બિલકુલ. ખાસ દેવ, એ પણ જાણવા માંગીશું કે જે પ્રકારની હાલ બાળક અને માતા જે સ્વસ્થ હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે, શું ભવિષ્યમાં આ બાળકને કોઈ પ્રકારની તકલીફ થશે અથવા તો થઈ શકે છે કે સર્જરી કરાવવી પડશે, એવા કોઈ વાતચીત આપની તબીબ જોડે થઈ છે? સાયન્સ આ બાબતે તબીબોનું શું કહી રહ્યું છે? તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર તો આ બાળકની શસ્ત્રક્રિયાથી બંને જે છોકરો ને છોકરી બંને અલગ છે તે શસ્ત્રક્રિયા કરવાથી અલગ થઈ શકે છે, પણ એમાં એના જીવનું પણ જોખમ એટલું જ રહેલું છે. તે છતાં જો માતા એની ઈચ્છે તો તબીબે એવું જણાવ્યું છે કે આપણે એને આગળ લઈ જઈને અને એને બંને જે 4 પગ છે, 2 છોકરાના છે 2 છોકરીના છે, એને દૂર કરવા શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા જુદા કરવાની પ્રયાસો કરી શકાશે. બિલકુલ. એટલે દેવ, કહી શકાય કે શક્ય છે કે આવનારા સમયમાં, એટલે કે થોડા દિવસોમાં, જે દેશના મોટા ડોક્ટર્સ છે અથવા તો શહેરના અથવા તો રાજ્યના જે ડોક્ટર્સ છે એ પણ આ કેસમાં સામેલ થઈ શકે છે? હાજી, ચોક્કસ. એવું જો એની માતા અને એના પિતા જો ઈચ્છે કે ભાઈ આની શસ્ત્રક્રિયા કરવી છે, તો કદાચ એવું પણ બની શકે કે સરકાર પોતાના સ્વખર્ચે પણ આ શસ્ત્રક્રિયા કરાવી શકે. બિલકુલ. એટલે હાલ દેવ, માતા અને જે બાળક છે તેમનું સ્વાસ્થ્ય વિશે તબીબોનું શું કહેવું છે? જી ચોક્કસ. બાળક આવું અજીબો ગરીબ બાળક જન્મવા છતાં માતાની ડિલિવરી નોર્મલ થઈ છે, અને હાલ તો પોશીના સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાંથી તેને રજા પણ આપી દેવામાં આવી છે, અને હાલ માતા અને બાળક સ્વસ્થ હોવાના પણ સમાચાર સાંભળી રહ્યા છે. બિલકુલ દેવ, અપડેટ મેળવતા રહીશું. ધન્યવાદ જાણકારી માટે. સમાચારોમાં સમય વધુ એક વિરામ.